జపయజ్ఞములయందే జన్మలెన్నియో పోయే జప యజ్ఞములయందే జన్మలెన్నియో పోయే మనసు కుదురదాయ మానవునకు జన్మ యజ్ఞలియందే జపయజ్ఞములయందే జన్మలెన్నియో పోయే మనసు కుదురదాయ మానవునకు జపయజ్ఞములు సల్ప జన్మ వీడేరునా జపయజ్ఞమును సల్ప జన్మ వీడేరునా మనసు నిలుపకున్న మందమతికి జపయజ్ఞములయందే జన్మ అన్నియు పోయే మనసు కుదురదాయే మానవునకు. In repetition of the name Japa and in performing of sacrifices, so many lives have been spent and wasted. He has not been able to steady his mind, make his mind steady. Can man achieve the purpose of his life through japas and yajnas, repetition of the name and sacrifices? If only one cannot steady his mind, he is not going to achieve the purpose of life at all. Oh, foolish one, know this truth. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine Atma. యజ్ఞ యాగాది క్రతువులకు For yajnas, that is sacrifices, yagas and various other types of దాన ధర్మాది కర్మలకు for actions associated with charity, జప తపాది సాధనలకు for other sadhanas like repetition of the name and penance, ఆలవాలమై having become the home of all these things, పుట్టిన ఇల్లుగా పెట్టిన పేరుగా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి యొక్క త్రేతాయుగమునందు the age of Treta, which was renowned for all these things which have been mentioned just now, మానవత్వాన్ని ప్రకటించే నిమిత్తము in order to express the human life and its దివ్యత్వాన్ని glory, వ్యాపింపజేసే నిమిత్తము in order to spread divinity, జనక చక్రవర్తి గొప్ప యజ్ఞమును ప్రారంభించాడు. King Janaka undertook a very great sacrifice. అనేక మంది మునులను, యోగులను, రాజయోగులను, బ్రహ్మయోగులను, పండితులను ఆహ్వానించాడు. He invited for the sacrifice renowned munis, yogis, raja yogis, brahma yogis and great scholars. వీరుల ద్వారా యజ్ఞము అత్యంత వైభవముగా దిగ్విజయాన్ని పొందారు. He was able to perform this sacrifice in a supremely grand way and make it a very grand success. కడపటి దినము గొప్ప సమావేశము సలిపాడు ఈ జనక చక్రవర్తి. King Janaka arranged for a very grand assembly on the last day of this sacrifice. ఇందులో ఎవరైనా
బ్రహ్మవేత్తగా నుండినటువంటి వారు ముందుకు రావాలని ప్రార్థించాడు. He prayed that anyone among them who is a Brahmaveta, the knower of Brahma, can come అనేక మంది forward. మహర్షులందు మహనీయులు యందు కొన్ని విధములైనటువంటి సంశయాలు ప్రారంభమైనాయి. Immediately, doubts arose in the minds of people in a number of ways. కానీ ఎట్టి సంశయము లేక ధైర్యముతో యాజ్ఞవల్కుడు ముందుకు వచ్చాడు. Yajnavalkya came forward without entertaining any doubt in his mind. Very courageously he came forward. జనక చక్రవర్తి దీనికి పూర్వమే ఏర్పాటు గావించినట్టుగా 1000 గోవులను సల్వాలంకారంగా కావించి వాటిని ఈ బ్రహ్మవేత్త తీసుకుని పోవాలని ఆశించాడు. King Janaka prayed that 1000 cows, properly decorated and selected for the purpose, will have to be accepted by this Brahmaveta. ఈ మాట విన్న తక్షణమే యాజ్ఞవల్కుడు తన శిష్యులను లేపి ఈ యొక్క గోవులను తన ఆశ్రమమునకు తీసుకుని పొమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు. On hearing this prayer from King Janaka, Yajnavalkya commanded his disciples to take these cows to his hermitage. యజ్ఞమునకు యజమాని అయినటువంటి యొక్క అశ్వరుడు లేచి యాజ్ఞవల్క్య, నీవు బ్రహ్మవేత్తమనేటువంటి దానిని రుజువు పరిచిన తర్వాతనే ఈ గోవులను నీవు తీసుకుని పోవుటకు అధికారం ఉన్నది. కానీ నీవు బ్రహ్మవేత్త అనేటువంటి యొక్క దీనిని రుజువు చేయక పూర్వమే ఈ గోవులను తీసుకుని పోవుటకు నీకు అధికారం లేదని అడ్డగించాడు. Aswarudu, who acted as the Brahma for that sacrifice, got up and addressed Yajnavalkya and said, only after you prove that you are a Brahmaveta, you have got a right to take away these cows. Without that, you have no right to take away. ఈ యొక్క దీనిని పురస్కరించుకుని యాజ్ఞవల్కుడు అనేక మంది పండితులను ఋషులను అనేక విధములుగా ప్రశ్నిస్తూ వచ్చాడు. Accepting this particular challenge, Yajnavalkya began putting questions to various people who have assembled there. ఎవ్వరు కూడాను ఈ యాజ్ఞవల్కుని యొక్క ప్రశ్నలకు సరియైన జవాబును ఇవ్వలేకపోయారు. No one in the assembly was able to give satisfactory answer to the questions put by Yajnavalkya. ఈ విధముగా సభ నిశ్శబ్దముతో నిర్మలమైన భావముతో నిలిచి ఉండినటువంటి సమయంలో అశ్వరుడు లేచి, At a time when the entire assembly was enjoying pin drop silence, Aswarudu got up. ఈ మృత్యువును అధిగమించడానికి ఏది మార్గము అన్నాడు. He asked a question, what is the way to conquer death? దానికి యాజ్ఞవల్కుడు వాక్కు అని సంజయించాడు. Yajnavalkya's reply was, it is walk, word. ఈ వాక్కే అగ్ని. This word or the speech is fire. వాక్కు ద్వారా, ఈ అగ్ని ద్వారా, అగ్ని సహాయం చేత, అగ్ని రూపముతో మృత్యువును అధిగమింపవచ్చును అన్నాడు. He said, through this word which may be compared to fire, it is possible to conquer death. ఈ అధిగమించటం లోపల ఇదియే ముక్తి అని, ఇదియే అధిముక్తి అని కూడా జవాబిచ్చాడు. Once a person conquers death, it amounts to liberation and adhimukti. దీనిని సరియైన రీతిగా జవాబులు చెప్పమని మరొక తూరి ప్రశ్నించాడు అశ్వరుడు. Aswarudu asked for further explanation and clarification. పుట్టునప్పుడు తల్లి గర్భము ఒక అగ్నిగుండం. While being born, mother's womb is a fireplace. దీని యందే ఈ శరీరము అనేక విధములైనటువంటి అంగములు కూడి ఉన్నది. In this womb itself,
this physical body is there with all its limbs. ఇది ఒక గర్భాగ్ని. This is the fire of womb. అంత్యమొందిన తరువాత చితాగ్ని ఈ యొక్క శరీరమును భస్మం గావిస్తుంది. After death, it is the fire which burns this body. ఇది రూపమును గావించున్నది అగ్నియే, రూపమును నిర్మూలము గావించున్నది అగ్నియే. It is the fire which gives form of the physical body. It is the fire again which destroys the form of physical body. అగ్నికి మించినటువంటిది మరొకటి ఈ జగత్తునందు లేదు అని జవాబిచ్చాడు. He replied that there is nothing which is superior or greater to fire in this world. ఇంకనూ ఈ సభయంతుంటున్నటువంటి వారు ఈ బ్రహ్మవేత్త అనేటువంటి దానిని సరైన రీతిలో రుజువు గావించే నిమిత్తమై అనేక మంది అనేక ప్రశ్నలు వేస్తూ వచ్చారు. A number of people from the assembly got up. They wanted to satisfy themselves whether Yajnavalkya was a real Brahmaveta. They put questions to him in a number of ways. తదుపరి ఉద్ధారకుడు లేచాడు. Uddalaka got up later on. యాజ్ఞవల్క, గ్రహములెన్నియో చెప్పగలవా అన్నాడు. He asked Yajnavalkya, can you mention how many planets are there? ఈనాడు రాహువు కేతువు అని ఇలాంటి గ్రహములంతా మనము ఉచ్చరిస్తూ ఉంటాము. ఆనాడు ఈ పేర్లు లేవు. Today we are identifying these 9 planets as planets and we call them as grahas. But there were no names like that during those days. అప్పుడు యాజ్ఞవల్కుడు ప్రాణము, వాక్కు, జిహ్వ, కన్ను, చెవులు, చేయి, మనసు, చర్మము ఇవే అష్టగ్రహములు అన్నాడు. Yajnavalkya said, the life principle, the word, the tongue, the eye, the ear, the hand, the mind and the skin, these are the 8 grahas, he said. దానితో ఉద్ధారకుడు కూర్చున్నాడు. Uddalaka was quietened and he sat ఆనాడు down. జనక చక్రవర్తి యొక్క ఆస్థానములో అద్వితీయమైనటువంటి పండితురాలు, గొప్ప వేదవేత్త, మహాసాధ్వీమణి గార్గి. In the court of Janaka during those days, there was that famous scholar, renowned and an extraordinarily chaste woman by name Gargi. ఆమె సున్నితమైనటువంటి స్వరముతో, మధురమైనటువంటి వాక్కులతో యాజ్ఞవల్క, దేవతలెందరో నీవు చెప్పగలవా అని ప్రశ్నించింది. With a mellifluous, sweet voice and acceptable tone, she questioned, Yajnavalkya, can you mention? మంచివారి నుండి మంచి మాటలే వస్తుంటాయి. Good words flow from good people. దేవతలెందరో చెప్పమని ఆమె అడిగింది. She asked the question, how many gods there are? Can you tell me? అటు ఇటు విచారించక 3306 మంది దేవతలు అని జవాబిచ్చాడు. Without taking even a minute to think, he immediately spontaneously replied that there are 3306 gods. అప్పుడు ఆ గార్గి, ఇంకనూ ఈ దేవతలను కొంచెం తగ్గించి చెప్పడానికి వీలవుతుందా అని అడిగి, తదుపరి ఈమె 33 దేవతల మందిలో దీనిని ముగించమని చెప్పని ప్రశ్నించింది. She suggested whether it would be possible to reduce the number still further and said that can you reduce the total number of gods to 33 మంది దేవతలతో నీవు దీనిని ముగించమని ఆమె ప్రశ్నించేటప్పటికీ, when she said that you should conclude the number of gods with 33, 8 మంది వసువులు, 8 Vasus, 11 మంది రుద్రులు, 11 Rudras, 12 మంది ఆదిత్యులు, 12 Adityas, ఒక ఇంద్రుడు, 1 Indra, ఒక ప్రజాపతి, 1 Prajapati. ఇవే 33 మంది దేవతలు అన్నాడు. He said
these are the 33 gods. మరి ఈమె దీనిని వదలలేదు. యాజ్ఞవల్క 33 మంది దేవతల నుంచి 6 మందిగా నీవు వీరిని తగ్గించి చెప్పడానికి వీలవుతుందా అనింది. She did not keep quiet with that. She asked him, can you reduce this number to 6 gods? చెప్పాడు. అగ్ని, Fire god, వాయువు, wind god, ప్రకృతి, nature, ఆదిత్య, sun god, ఆదిత్య మండలము, ద్విలోకము, ఇవే 6 అన్నాడు. Aditya Mandalam and Dilokam, these are the 6 gods, he said. ఆమె మరింత తెలివితేటలు కలిగినటువంటిది. ఆమె బ్రహ్మవేత్తనే. She is an extraordinarily దీనితో తృప్తిపడక దీనిని 3గా మార్చడానికి వీలవుతుందా అనింది. Being an extraordinarily intelligent person, being herself a Brahmaveta, she asked, is it possible to reduce to 3 gods? త్రిలోకములే త్రిమూర్తి స్వరూపములు అన్నాడు. These 3 worlds are the forms of 3 gods, he said. దేవలోకము, మానవలోకము, దైత్యలోకము. దేవలోకమునకు దమము, మానవలోకమునకు ధర్మము, దైత్యలోకమునకు దయ, ఇవే దేవతలు అన్నాడు. He said, one is the world of gods, the world of men, second, world of demons, third. For world of gods, Dhamma is important, control, sense control. For Manavas, Dharma, righteousness is important. And for demons, Daya, kindness is important. కానీ గార్గి అంత తృప్తి పడేటువంటిది కాదు. మరి ప్రశ్న వేసి దీన్ని 2గా మార్చడానికి సాధ్యమవుతుందా అనింది. Gargi cannot be so easily satisfied. She asked, can it be reduced to 2 gods? ప్రాణము, అన్నము అన్నాడు. He said, the life principle and food. మరొక ప్రశ్న కింద ఆమె చాలా చిక్కు ప్రశ్న వేసింది. 2 దేవతల నుండి 1.5 దేవతగా నీవు మార్చడానికి సాధ్యమవుతుందా అనింది. She put a very inconvenient and critical question. Can you reduce 2 from 2 సభలో gods? ఉండినటువంటి పండితులు కానీ ఋషులు కానీ ఈ యొక్క ప్రశ్నకు చాలా కొంతవరకు కంగారు పడ్డారు. Quite a few people and scholars in the assembly were దేవతలు rather 2 surprised. ఉండవచ్చును, 3 ఉండవచ్చును, 30 మంది ఉండవచ్చును, 1.5 దేవత అనేటువంటిది ఉంటుందా అనేటువంటి అందరికీ ఒక ఆపోహను గురి చేసింది. They got a doubt, how can there be 1.5 gods? It can be 3, it can be 30, or it can be any other integral number. మహా బ్రహ్మవేత్త కనుక యాజ్ఞవల్కుడు ఇది వాయువు అన్నాడు. Being himself a great Brahmaveta, he said, ఆమె తిరిగి ప్రశ్నించింది, వాయువు అయితే ఒకే దేవుడు ఉంది కానీ 1.5 దేవత కావడానికి వీలు లేదే అనింది. if it is wind, it can be only 1 god. How can it be 1.5 gods? వాయువు సర్వ పదార్థములు యందు కూడాను ఉంటుంటాది. కనుకనే దీనిని అద్వరం అంటారు. అద్వరం అనగా 1.5 అని దీనికి అర్థం. Wind is found in every object. Therefore, it has got the name Adhvanara. That means 1.5. Therefore, it is 1.5 gods. తదుపరి ఒకే దేవతనిగా నీవు చెప్పగలవా, మార్చగలవా అన్నాడు. She put the next question. Can you make all this into 1 god? అదే ప్రాణము అన్నాడు. He said that it is life, pranam. ఏకోహం బహుశ్యాం, ఉన్నది ఒక్కటే అయినప్పటికీ అనేక విధములుగా తానే రూపమును ధరించి తనం తానే సంకల్పించుకొని భిన్న రూపములుగా రూపొందింప చేసుకుంటాడు. There is only 1 God, but by his self-will, he manifested himself into so many forms. ఉన్నది ఒక్కటే అయినప్పటికీ అనేక మంది విప్రులు దానిని అనేక రూపములుగా దర్శించి అనేక నామములు దాన్ని స్థాపిస్తారు. There is only 1 God, but those Brahmins, Vipras, they ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. ఉన్న సత్యం ఒక్కటే, కానీ దానిని అనేక రూపములుగా దానిని రూపొందింప చేసుకుంటారు. There is only 1 God, 1 truth, and that has been perceived differently by different people and declared in so many different ways. దీనికి గార్గి చాలా సంతసించి ఇతను బ్రహ్మవేత్త
జనక మహారాజు యొక్క ఆస్థానములో కేవలము ఒక వ్యక్తిగా ఇందులో ఉండడానికి వీలవుతుందని, అద్వితీయమైనటువంటి యొక్క పండితుడిగా రూపొందింపు చేయించడని ఆమె జనకుని ప్రార్థించింది. Gargi was supremely satisfied with the answers given by Yajnavalkya. She prayed to King Janaka that he is worthy of being considered as a member of King Janaka's court because అంతటితో యాజ్ఞవల్కుడు తన యొక్క ప్రసంగమును మానక ఇక్కడ అందరికి కూడా ఒక విధమైనటువంటి ఒక ఉపన్యాసము సుబోధన గావించడానికి పూనుకున్నాడు. He was not satisfied by merely giving these answers. Yajnavalkya wanted to give a short discourse on the understanding of God. తల్లి బిడ్డను ప్రేమిస్తుండాలి. Mother loves children. బిడ్డ తల్లిని ప్రేమిస్తున్నాడు. Child loves equally. భార్య భర్తను ప్రేమిస్తుండాలి. Husband loves భర్త wife. భార్యను ప్రేమిస్తున్నాడు. Similarly, wife loves husband. అన్న తమ్ముడిని ప్రేమిస్తున్నాడు. తమ్ముడు అన్నను ప్రేమిస్తున్నాడు. Elder brother loves younger brother and younger brother ఇదే also విధముగానే loves. కొంతమంది ధనమును ప్రేమిస్తున్నారు, కొంతమంది వస్తువులను ప్రేమిస్తున్నారు, కొంతమంది విద్యను ప్రేమిస్తున్నారు. Similarly, some people love money and wealth, some people love objects of comfort. ఎవరి నిమిత్తమై వీరు ప్రేమిస్తున్నారు? ఎవరు ప్రేమిస్తున్నారు? For whose sake are they loving? Whom are they loving? భార్య నిమిత్తమై భర్త భార్యను ప్రేమించటం లేదు. Husband is not loving wife for her sake. తల్లి తన బిడ్డ నిమిత్తమై తల్లి బిడ్డను ప్రేమించటం లేదు. Mother is not loving the child for the sake of child. ఎవరి నిమిత్తమై వారు వారిని ప్రేమించుకుంటున్నారే కానీ ఒకరు ఒకరిని ప్రేమించటం లేదు అని ఒక నిర్ణయం చేశాడు. He concluded that everyone is loving everyone else for his own sake, not for the sake of the beloved. ఈ అనురాగములన్నీ కూడాను ఆత్మానురాగముతో కూడినటువంటివే కానీ దేహానురాగంతో కూడినటువంటివి కాదు. All these affections and love is associated with Atma. It is not with reference to the physical bodies. ఇప్పుడు నేను ఈ వస్తువును ప్రేమిస్తున్నాను. Now I am loving this ఈ particular వస్తువు article. నిమిత్తమై నేను వస్తువును ప్రేమిస్తున్నానా, నా నిమిత్తమై నేను ఈ వస్తువును ప్రేమిస్తున్నానా? Am I loving this article for the sake of the article or for my own sake? అదే విధంగానే ప్రపంచంలోని ఉన్నటువంటి సమస్త పదార్థములు కూడాను వ్యక్తులు ప్రేమిస్తున్నారంటే పదార్థముల నిమిత్తమై వస్తువులను ప్రేమించటం లేదు, తమ నిమిత్తమై ఆ వస్తువులను ప్రేమిస్తున్నారు. In the same way, if people are loving different articles in the world, they are loving for their own sake, not for the sake of the article. తమను తాము ప్రేమించుకోవటం అనగా ఏమిటి? తమ ఆత్మానురాగమునే తాము నిరూపిస్తూ వస్తున్నారు. When we say each one loves himself most, it means he is loving his own Atma. ఈ ఆత్మ అనగా ఏమిటి? What is the meaning of Atma? కేవలం వాక్కు, మనసు, ప్రాణము ఈ బృహత్తరమైనటువంటి మూడింటి యొక్క స్వరూపమే ఆత్మ అన్నారు. Atma consists of a unity of Vak, Manas and Prana, word, mind and life force. ఈ ప్రాణము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? From where did this life force come? ఈ మనస్సు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? What is the source of mind? అదే చెప్తాడు యాజ్ఞవల్కుడు. Yajnavalkya declared in these terms. మానవుడు భుజించేటువంటి ఆహారములో స్థూలమైనటువంటిది మనరూపకంగాను, అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది ప్రాణరూప దేహరూపక మనస్సు రూపకంగా రూపొందుతుండాలి. Yajnavalkya said, from the food partaken by man, the gross aspect of it becomes the excreta and the subtle aspect becomes the mind of man. మానవుడు గోలేటువంటి యొక్క జలము ద్వారా అతి స్థూలమైనటువంటిది మూత్ర రూపంగాను, సూక్ష్మమైనటువంటి ప్రాణరూపంను ధరిస్తుండాలి. From the water which man drinks, the gross aspect becomes urine and the subtle aspect becomes the principle of life. వాక్కు తేజోమయమైనటువంటి రూపాన్ని ధరిస్తుండాలి. Vak becomes the splendor in man. వాక్ అనేటువంటి తేజస్సు అన్నమయమైనటువంటి యొక్క దేహమును, రసమయమైనటువంటి యొక్క ప్రాణములో అంకితము గావిస్తుండాలి. This splendor which comes from Vak
gets expressed in mind and in life force equally. ప్రాణము, వాక్కు, మనస్సు మూడింటి యొక్క చేరికనే ఆత్మగా అంటున్నారు కదా. ఆత్మకు ఒకే రూపం కాని ఈ మూడు ఆకారములు ఉండటకు వీలు కాదే అని గార్గి అడ్డు తిరిగింది. Gargi questioned back Yajnavalkya, when Atma is only one entity, how can it take a combination of three entities like Vak, Manas and Prana? అప్పుడు చెప్పాడు, నలుపు, తెలుపు, ఎరుపు ఇవి అగ్నికి సహజ గుణములు. He said that black, white and red are three colors ఈ which are మూడు natural వేరు to కాదు. fire. These are not three different things. అగ్ని ఎర్రగా కనిపిస్తుంది, Fire looks reddish. తెల్లని స్వరూపాన్ని ధరిస్తుంది, It takes the form of whiteness. ఆరినప్పుడు నల్ల స్వరూపాన్ని పొందుతుంది. Once it is extinguished, it becomes black. నలుపు రాత్రి యొక్క చిహ్నము, Black is the ఎరుపు indication ఉష of, చిహ్నము, red is the symbol of, తెలుపు పగటి చిహ్నము. white is the ఈ indication of మూడింటి day. యందు ఉండినటువంటి యొక్క సూర్యుడు ఒక్కడే. The sun who exists in all these three times is the same sun. కనుకనే ఇట్టి ఏకత్వముగా ఉండినటువంటి యొక్క ఆత్మ అనేక సమయములందు అనేక విధమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని ధరిస్తుంటాది. Similarly, Atma is one, but it is seen in three different times in three different forms. కనుకనే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాన్ని ఎవ్వరు కూడాను ఇట్టిది అట్టిదని నిర్ణయించుటకు అధికారం లేదు అని గర్జించాడు. He roared with a declaration that no one has any authority to describe Atma thus and thus as it is indescribable. అయితే దీనితో గారికి తృప్తిపడక ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క మనుష్యులు ఈ జగత్తునందు ఉన్నారు అని మరొక ప్రశ్న వేసింది. Gargi put one more question. How many types of people are there in this world? ఆయన 4 విధములైనటువంటి యొక్క మనుష్యులు ఈ జగత్తునందు ఉన్నారని. He said that there are 4 types of persons. ఒకటి మనుష్య దేవత, One is the man god. రెండవది మనిషి, The second one is man. మూడవది మనుష్య దైత్య, The third one is man demon. నాలుగవది మనుష్య పశువు. The fourth one is man animal. కనుక ఈ 4 విధములైన యొక్క మనుషులు ఈ జగత్తునందు ఉన్నారని కూడాను తాను నిర్ణయించాడు. He declared and decided that there are these 4 types of persons. బ్రహ్మజ్ఞ దైవం, Brahmagna is God. సత్యం ధర్మం రథో మర్త్యః, సత్య ధర్మములతో కూడినటువంటి వాడు మానవుడు అన్నాడు. Man is associated with truth and righteousness. సురాపానో రథో దైత్యః, Demon is one who is associated with, జ్ఞానేన శూన్యః పశుభిః సమానః అన్నాడు. animal is one which does not have any wisdom whatsoever. బ్రహ్మజ్ఞత్వంతో ఉండి నిరంతరము బ్రహ్మభావమునే చింతిస్తూ సర్వత్రా కూడాను బ్రహ్మమునే దర్శిస్తూ స్వార్థము స్వప్రయోజనం లేకుండా కాలమును గడిపేటువంటి వాడు బ్రహ్మజ్ఞుడైనటువంటి యొక్క మనిషి. That particular person who will be called a Brahmagna or a God man is one who always is associated with Brahma in his feelings, in his thoughts, in his... సర్వులు ఎందుకుడను ఉండినటువంటి యొక్క దివ్యత్వం ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించి రూపనామమును విసర్జించి నిత్య చైతన్యమును మాత్రమే తాను అనుభవించేటువంటి యొక్క స్వభావము బ్రహ్మజ్ఞం. Brahmagnam is one who takes aside all the name and form, experiences one and sees only one ఈ thing. విధమైనటువంటి ప్రవర్తనల చేత మానవత్వాన్ని ఈ జగత్తునందు అనుభవించేటువంటి వాడు మానవ దైవత్వము అన్నాడు. That particular person who enjoys divinity in this particular fashion may be called man God. మానవత్వం అనగా
సత్య ధర్మ రతో మత్య. సత్యము చేతను ధర్మము చేతను తన కాలమును పవిత్రము గావించుకుంటూ Man is such a type of person who sanctifies his time by following the path of truth తన యొక్క and right కర్తవ్య conduct కర్మలను ఆచరించుకుంటూ and performing his duties conscientiously. స్వార్థము తన యొక్క స్వార్థమే తన యొక్క జీవిత రహస్యమని భ్రమించినటువంటి వాడు మానవ దైత్యుడు. Drunk with madness, abusing every person that he comes across, behaving in a demonic way, he is a man demon. ఇంకా మానవ పశువు The last one is man animal. ఆహార నిద్ర భయ మైదునాదుల యందే తన యొక్క జీవితమునంతైకుడును గడుపుతూ The one who spends his entire life in food, drink, sleep, తిండి తీర్థాదులే తనకు ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యములని భావిస్తూ considering food and drink as the very purpose of life, ఇంకా జగత్ సంబంధమైన విషయంలో దేని ఎందుకు ప్రవేశించక not taking interest in anything other than these things, విచక్షణ జ్ఞానహీనుడై losing his power of దాన discrimination, ధర్మములనేటువంటి భావములు తాను ఏమాత్రము చింతించక not performing any acts of charity, సత్య మార్గం అంటే ఏమో గుర్తించలేక not recognizing the path of truth, పశువుల వలె behaving like an animal. తన దేహం యొక్క భోగ భాగ్యములు మాత్రమే దృష్టి అందించుకొని జీవించేటువంటి వాడు A person living with all these మానవ attributes పశువు అన్నాడు. like an animal, he is a man ఈ విధముగా animal. కూడాను బ్రహ్మవేత్త అయినటువంటి యాజ్ఞవల్కుడు నిత్య జీవితంలో మానవత్వంలో ఉండినటువంటి యొక్క దివ్య రహస్యాలను చక్కగా ఆ సమావేశంలో అందరికీ తెలుపుతూ వచ్చాడు. In this beautiful analysis, Yajnavalkya told the assembly there the different types of persons and convinced them. ఏతావాత దీని యొక్క రహస్యాన్ని మనం చక్కగా విచారించినప్పుడు When you inquire the quintessence of all these things, యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు దేని నిమిత్తమై ఆచరిస్తూ వచ్చారు అనేటువంటి దాన్ని విచారణ చేస్తే if we inquire the purpose of performing various types of sacrifices, మానవత్వాన్ని ప్రకటితం గావించే నిమిత్తము in order to express the humanity in human beings, దివ్యత్వాన్ని గుర్తించేటువంటి నిమిత్తము for the purpose of recognizing the inherent divinity in పవిత్రాన్ని man, గడిపే నిమిత్తము for the purpose of living life in a sacred way, పారమార్థికాన్ని అర్థం చేసుకునే నిమిత్తము for the purpose of understanding the supreme goal of మానవత్వాన్ని life, మరచి forgetting human nature, దైవత్వములో లీనము గావించేటువంటి నిమిత్తమై ఈ యజ్ఞయాగాదులు ప్రారంభమైనాయి. these sacrifices are undertaken to merge human nature in divinity and ఏ attain స్వర్గమో divinity. కావాలని కాని Not aspiring ఏ for heaven, మనోవిష్టమో నెరవేరని కాని not forgetting the wishes of the man. ఆనాడు fulfilled. యజ్ఞయాగాదులు సల్పలేదు. The sacrifices were not undertaken during those days. దురదృష్టవశాత్తు Unfortunately, కాలము గడిచే కొలది ఈ పవిత్రతలంతా కూడాను కేవలం మరుగుపడిపోతూ వచ్చాయి. as time passes by, all this sacredness is lost. ప్రతి దానికి స్వార్థము స్వార్థము స్వార్థము. For everything, some selfishness is త్యాగం behind అనేటువంటి it. భావము ఏ కొసయందు కూడాను కనిపించటం లేదు. It is not possible to see principle of sacrifice even in త్యాగమే ప్రధానమైనటువంటి యజ్ఞంగా రూపొందుతూ వచ్చింది. sacrifice is the real appropriate name. మానవ for జీవితం అంతా sacrifice. కూడాను ఒక యజ్ఞ స్వరూపమే. Man's life itself is a very big తాను చేసేటువంటి sacrifice. ప్రతి కార్యమును కూడాను యజ్ఞం యొక్క ప్రతిబింబములే. All the acts performed by man are the symbol of yajna. ప్రతి దాని ఎందుకును ఒక త్యాగం అనేటువంటి భావమును అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Everyone has to develop a principle of sacrifice in every act he does. ఏ పని చేసినా కూడాను తన యొక్క నిమిత్తంగా తాను భావించాలి. Whatever work is done, he should say that it is for his own తానంటే alleviation. ఎవరు తాను ఆత్మస్వరూపుడిగా విశ్వసించాలి. When you say that it is for his own sake, for the sake నేను of his ఎవరి own కోసమో ఇంత atma, త్యాగం చేశాను, నేను ఎవరి కోసమో సేవలు చేశాను అని భావించేటువంటి వాడు పరమ అజ్ఞాని. that person who thinks that he is serving someone else, he is making sacrifices for others, he is a foolish నేను one. చేస్తున్నాను అనేటువంటి భావం అనేటువంటిది అహంకారానికి కారణమవుతుంది. If one thinks that he is doing, he becomes egoistic. అహంకార రహితుడై Being free from ego, అభిమానమును త్యజించి giving up attachment, కర్తవ్య కర్మను నిర్వర్తించేటువంటి యొక్క దీని యందు సత్య ధర్మములను లక్ష్యం నందుంచుకోవాలి. while performing
and discharging human duties, truth and right conduct must always be remembered. ఇట్టి మానవత్వాన్ని ఈనాడు లోకములో స్థాపించే నిమిత్తమే In order to establish this kind of ఈ real human nature, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి యొక్క కర్మలన్నీ కూడాను ఆచరించడానికి ఒక కారణమైనాయి. these spiritual activities are undertaken as instrumental. ఎక్కడ చూసినా ఈనాడు యజ్ఞములు 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 అని చెప్తున్నారు. Today people go on telling that sacrifices are being ఈనాడు performed యజ్ఞములన్నీ everywhere. కూడాను కేవలం ఒక వ్యాపార రంగంగా రూపొందుతున్నాయి. But today's sacrifices are becoming a type of business. ఎప్పుడు కొన్ని చేతిలో తన యొక్క డబ్బు తగ్గిపోతుందో అప్పుడంతా ఏదో ఒక యజ్ఞం అని ప్రారంభిస్తున్నారు. Whenever people need a lot of money, కారణం ఏమిటి? ధన నిమిత్తమై యజ్ఞం ఆచరించటం. for the sake of earning wealth, they యజ్ఞమని perform చెప్పితేనే sacrifices. అమాయక ప్రజలంతా కూడాను ధనం అందిస్తారు. So many innocent people give charity and money ఆ for the sake వచ్చిన of ధనములో performing sacrifice. తన కొంతవరకు ఖర్చు పెట్టి మిగిలిన తన యొక్క స్వార్థంగా ఉపయోగించుకుంటాడు. These people who undertake sacrifices keep a lot of ఈనాడు money ప్రతి collected. కార్యములు కూడాను ఇదే విధమైనటువంటి వ్యాపారంగా రూపొందుతూ ఉంటున్నాయి. Today, every action of man is becoming a business. సత్కర్మలన్నీ కూడాను త్యాగ భావము చేత స్వార్థరహితమైనటువంటి యొక్క తలంపు చేత తాము ప్రారంభించాలి. Every good activity should be undertaken being totally free from selfishness. త్యాగం లేని మానవులకు ఏనాటికి కూడాను శాంతి లభించదు. A person who does not have sacrifice can never నిరంతరం enjoy కూడాను peace. పైన నవ్వినట్టుగా కనిపిస్తాడు కానీ లోపలంతా కూడాను కుమిలిపోతుంటాడు. Outside he may be pretending as if he is peaceful, but ప్రతి inside he ఒక్కటి is కూడా తన burning. ఆనంద నిమిత్తమై తాను ఆచరించినటువంటి రాత్రిగా రూపొందాలి. Everything should be performed for his own joy. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. ప్రధానమైనటువంటి విషయమును మీరు గుర్తించాలి. A few important things will పరమ have to be భక్తులమని correctly recognized. సాధకులమని జ్ఞానులమని మీరు భావిస్తూ ఉండవచ్చు. You may be considering yourself as great devotees and people. మొట్టమొదట మీరు అహంకారాన్ని నిర్మూలం గావించుకోండి. In the very first place, destroy your ఈ ego. ఆడంబరాలకు ఏమాత్రం కూడా మీరు అవకాశం ఇవ్వకూడదు. Do not give room for any pomposity. త్యాగ భావం చేత సేవలు చేయండి. Serve with sacrifice. ఇది ఒక పెద్ద యజ్ఞం. This is a great sacrifice. ఇది కేవలం కర్మయజ్ఞము. This is a sacrifice based upon action. లోపలిది బ్రహ్మయజ్ఞము. Inside there is inner బ్రహ్మయజ్ఞం yajna. యొక్క ప్రతిబింబమే కర్మయజ్ఞము. The external yajna is only a reflection of the inner yajna. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈనాడు పవిత్రమైనటువంటి వేదము జ్ఞానమయమైనటువంటిదిగా ఉండేటువంటిది. కానీ దినదినములకు మారుతూ వచ్చి ఒక వాంగ్మయంగా మారిపోతూ వచ్చింది. Sacrifice, which was so sacred to start with, has become a merely sacrifice in words, వేదము not in action. వాంగ్మయం కాదు, బ్రహ్మమయం. Veda is not a conglomeration of words. It is ఈనాడు full of వాక్కుతో Brahma. మాత్రమే ఉచ్చరిస్తున్నారు కానీ క్రియారూపంలో దీనిని ఏమాత్రం కూడా నువ్వు నిరూపించటం లేదు. People are satisfying themselves with merely words. They are not practicing, translating things into their practice. అదే daily life. మనస్సేకం వచస్సేకం కర్మణ్యేకం మహాత్మనం. A great one is one who harmonizes his thought, మనస్ word and అన్యత్ deed. వచస్ అన్యత్ కర్మణ్ అన్యత్ దురాత్మనం. If thought, word and deed go in different directions, లోపల ఒకటి బయట ఒకటి, ఇది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి దానవత్వం కంటే హీనమైనటువంటి స్థితి. if a person is something inside and something else outside, he is worse than a demon. ఏది చేసినా దైవాజ్ఞగా నీవు రూపొందింప చెయ్యాలి. Whatever you do, consider that as the command of the Lord. దైవాజ్ఞను తూచా నీవు పాటించాలి. You have to observe the command of the అది ఏది Lord. ఫలితము. Absolutely. There, దీనికి మించిన ఫలితం మరొకటి లేనే లేదు. that itself is the fruit of your own action. దైవం స్వార్థరహితమైనటువంటి భావము. God is absolutely ఏది selfless. చేసినా జగత్తు కోసమనే చేస్తుంటాడు. Whatever he does this for the sake of the world. అకారణంగా తాను ఏది కూడాను ఆచరించడు. He does not do anything which he does not కారణం have a reason. లోకజ్ఞానమే. Everything is for the welfare of the world. ఇట్టి భావాన్ని మీరు గుర్తించి వర్తించినప్పుడే ఇది మానవత్వం సార్థకమవుతుంది. If you want to sanctify your life, recognize this truth, conduct in this life. కనుక త్యాగ భావాన్ని మనము అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. Develop the habit of sacrifice.
మనం ఎవరినో ప్రేమిస్తున్నామనుకుంటాము, చాలా పొరపాటు. It is a great mistake to think that we are loving someone else. తన ఆనంద నిమిత్తమే తనను తాను ప్రేమిస్తున్నాడు. For the sake of his own joy, he loves others. కనుక ఎవరిని ప్రేమించినప్పటికీ ఆత్మను ప్రేమించినట్టుగా భావించుకోవటం అది సరి అయిన ప్రేమ. Consider whomsoever you love as the love of Atma. That ఒక is the వ్యక్తిని correct కానీ, feeling. ఒక విషయమును కానీ, ఒక విధమైనటువంటి పదార్థమును కానీ ప్రేమిస్తున్నానని భావించటము అది ఒక అజ్ఞానం. It is ignorance to consider that you are loving some person, some article, some object. నేను దప్పి అయి నీరు తాగుతున్నాను. I am feeling thirsty, I am drinking నీరు water. తృప్తి కోసం నేను నీరు త్రాగుతున్నానా, నా తృప్తి కోసం నేను నీరు త్రాగుతున్నాను. Am I drinking water for the sake of water or for quenching my own ఆకలై thirst? అన్నాన్ని భుజిస్తున్నాను. Being hungry, I ఇది అన్నం partake. తృప్తి కోసం భుజిస్తున్నానా, నా తృప్తి కోసం నేను భుజిస్తున్నానా? Am I partaking food for the sake of food or for ఈ my own? విషయం లోపల చిన్న చిన్న విషయాన్ని కూడా మనం చక్కగా పరిశీలన చేస్తూ పోతే ప్రతి విషయమునందు కూడాను తన తృప్తి, తన తృప్తి, తన తృప్తి, తన ఆనందమే తన పరమ లక్ష్యంగా భావించుకుంటున్నాడు. You may take such small things and examine. You would conclude తానంటే ఏమిటి? దేహము కాదు. when you say that you are trying to satisfy yourself. తానే దేహమైతే ఇది నా దేహమని ఎందుకు చెప్పుకోవాలి? If you are the body, why do you say that తాను this is your body? ఆత్మస్వరూపుడే. You are the very embodiment of ఈ Atma. ఆత్మనే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటుండాలి. This Atma is filling itself ఉపాధి everywhere. భేదము తీసివేస్తే నీవు నేను రెండు ఒకటే. Remove the body difference. Yourself ఉపాధి and వల్లనే myself ఈ are one and the విధమైన same. భేదములు అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. All the differences come on account of the physical body. సత్య జ్ఞానం అనంతం అనేటువంటి తత్వంలో ఉండినటువంటి అంతరార్థాన్ని కూడా గుర్తించాలి. We have to also recognize the inner meaning of truth, wisdom and infinity. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క విషయాన్ని మనం విచారణ చేస్తూ పోవాలి కానీ ఏదో భక్తి 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 అని ఏదో భజన చేసినంత మాత్రమున కాదు, జపం చేసినంత మాత్రమున కాదు, యజ్ఞం చేసినంత మాత్రమున కాదు, ధ్యానాన్ని కూర్చున్నంత మాత్రమున కాదు, మనసును అరికట్టాలి, విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. Control the mind, develop faith and అట్టి self-confidence. విశ్వాసము లేకుండా ఎన్ని రకములైనటువంటి యొక్క సత్కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ అవన్నీ కూడా నువ్వు వ్యర్థములే. Without self-confidence, whatever actions you perform, all that is a sheer waste. కనుక ఆత్మవిశ్వాసంతో నీవు ఏ చిన్న కార్యం చేసినప్పటికీ అదే మహత్తరమైనటువంటి యజ్ఞంగా రూపొందుతుంది. Having self-confidence in you, whatever little act you do, it భగవంతుడు becomes a ఎప్పుడు కూడా sacrifice. క్వాలిటీని చూస్తూ ఉన్నాడే కానీ నీవు చేసే క్వాంటిటీని కాదు. God always looks for quality. He is not concerned with the quantity of your work. ఒక్క అమృతం ఒక్క చుక్కైన కూడాను అది పరమ పవిత్రము. Even if it is a drop, nectar is very precious. కనుక ఇక్కడ చుక్కనా, ఒక స్పూనునా, ఒక టంబ్లరా అనేటువంటి విచారణ చేయనక్కర్లేదు. One need not inquire whether it is a drop, whether it is spoonful or whether it is a కనుక tumbler నీవు full. నిర్మలమైన హృదయంతో, నిస్వార్థమైన భావంతో చిన్న కార్యమును ఆచరించినప్పటికీ అది ఒక పెద్ద యజ్ఞంగా రూపొందుతుంది. Even if you perform a small action with a pure heart, without selfishness, it becomes a great sacrifice. ఎన్ని Embodiment of దినములు మీరు divine. ఉపన్యాసములు విన్నప్పటికీ For any number of days you may hear the discourses. మనలో మనసు ఎంతవరకు మార్పు చెందింది అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు విచారణ చేయాలి. Each one has to inquire for himself, for what extent have you changed in your own కేవలం thinking and mind. వినటము, ఆ విన్నంత వరకు మాత్రం సంతోషపడటము, తిరిగి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తక్షణమే దాన్ని మర్చిపోవటము. Hearing, getting satisfied at that moment, and forgetting once you leave this particular place is no good. ఇది సరి అయినటువంటి యొక్క పని కాదు. This is not a proper thing to do. నిజమైనటువంటి భక్తులు చేయవలసినటువంటి పని కాదు. This is not a thing to be done by the devotee. ఏ ఒక్కటి రెండైనా కూడా నువ్వు ఆచరణలో పెట్టి Practice at least one or two things. క్రమక్రమేణా ప్రాకృతమైనటువంటి భావాలను కొంతవరకు దూరం గావించుకొని Gradually give up the things which relate to the పరతత్వం వైపున nature. ప్రయాణం చేసినప్పుడు Travel towards సహజంగా ఈ దివ్యత్వం మీలో వికసిస్తుంది. naturally and spontaneously divinity blossoms in you. అంతేకాని దినదినమునకు ప్రాకృతమైనటువంటి విషయాల్ని బలపరుచుకుంటూ, On the other hand, if you go on, ప్రాకృతమైనటువంటి సంబంధాలను పెంచుకుంటూ strengthening ఈ these ఆశను worldly మితిమీరిపోవటం things, వల్లనే and if you develop excessive desire, in you, మానవత్వం అనేటువంటిది క్షీణించి
You lose humanity in కేవలం you. పశుత్వంగా మారిపోతుంటుండాలి. You tend to become an animal. మానవత్వం నుంచి దైవత్వానికి పోవాలి కానీ మానవత్వం నుంచి పశుత్వానికి దిగజారరాదు. Travel from humanity to divinity. Don't get దీనికంతా మూల degenerated. కారణము వాంఛలే, ఆశలే, ఆశలే, ఆశలే. It is the desires which put you to ఈ downward ఆశలకు trend. ఒక అంతమైనటువంటిదే లేదు. There is no limit for the desires whatsoever. అనిల్ కుమారు కట్టకడపట ఒక ప్రార్థన చేశాడు. Anil Kumar offered a prayer at the end of his నాకు talk. ఎంత ఇచ్చావో అంతే నాకు చాలు. Whatever you have given me, that నీ is, కృప ఒక్కటి ఉంటే నాకు అదే చాలు. may I have your grace, that is sufficient. కానీ అన్నాడు, But he has told that అది ఉన్నదో లేదో అది తరువాత విషయము. whether he has మనము that, కోరవలసింది అదే. all that we should aspire is only that. ఉన్నదానికి తృప్తి పడాలి. We should be contented with వేరు whatever దాని we have. నిమిత్తమై విచారం చేయకూడదు. We should not worry ourselves about things which you do not పోయింది have. పోయినప్పటికీ ఇది కూడా ఒక విధమైనటువంటి ఒక త్యాగమే భావించాలి. Even if something is lost, you should always consider that as ఈనాటి sacrifice. మానవునికి అశాంతికి మూల కారణం ఏమిటి? What is the reason for lack of peace of the modern man? ఉన్నదానిపైన అలక్ష్యము, Not caring for what he has, లేని దానిపై ఆరాటము. aspiring to have things which he దాని does వల్లనే not have. అశాంతి అభివృద్ధి అవుతుండదు. Therefore, there is lack of peace. ఉన్నదాన్ని అనుభవించడం లేదు. Enjoy what you have. ఉన్నదాన్ని అలక్ష్యం చేస్తున్నాడు. You are ignoring what you are లేని దాని having. విషయమే ప్రాకులాడుతున్నాడు. You are aspiring to have things which ఇది you ఎంత do not have. మూర్ఖత్వం చెప్పండి. ఉన్నదాన్నైనా అనుభవించు. What stupidity it is. Why don't you enjoy what you ఇది have? అనుభవించడం లేదు. లేని దానికై ప్రాకులాడటము ఇది ఎంత వెర్రితనం. It is rather foolishness to aspire for things which you do not ఎంత have. సంపాదించినప్పటికీ, Whatever you ఎన్ని earn, పదవులు నేలినప్పటికీ, whatever ఎన్ని కీర్తులు సాధించినప్పటికీ whatever name or fame ఇవన్నీ you కూడా get, ఒకనాటికి వ్యర్థమయ్యేటువంటివి. all these things will come to an end మొన్ననే one చెప్పాను. day or the other. Swami has already just told the other day. ఏమిటా కొని వచ్చే, What have you brought with you? ఏమిటా కొనిపోవు. What are you going to take with you? పుట్టినప్పుడు మరి గిట్టినప్పుడు At the time of birth and at the time of ధనము death. ఎచ్చటికేగు, Where would the money go? తానేగు నెచ్చటికి. Where would you go? తెలుపరయ్య మీరే ఒప్పుకొందు, I would accept. Come forward and give me the answer. చెప్పరయ్య మీరే ఒప్పుకొందు. You tell, I am prepared to ఎవరైనా accept. చెప్పగలరా? Can any person answer this? ఇది ఏనాటికి మన వెంట రాదని తెలుసు. We know certainly well that we are రాని not దాని going to నిమిత్తమై get మనం this. ఎక్కువ ఇంత ఎందుకు శ్రమలు పడాలి? Why should we take so much of trouble ఉన్నంత for వరకు things which we సుఖజీవనం don't get? చేయాలి. As long as we are alive, let us ఏదో enjoy. ఉన్నదానిలో దానము ధర్మము గావించాలి. Within what we have, we can perform some acts దినదినానికి of పెంచుకుంటూ charity. పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ పోతుంటే ఇంక ఏనాడు మనకు వైరాగ్యం ప్రాప్తించేది? If you go on accumulating day after day, where are you going to develop వైరాగ్యం అనగా detachment? కేవలము అన్ని వదిలిపెట్టడమని కాదు. Detachment doesn't mean that ఆస్తి ఆలి వీడి అడవికేగుట కాదు. giving up wife and wealth and home and going to భావమందు forest is తుచ్చ not. భావము వీడుటే త్యాగమగును, అది యోగమగు. It would become sacrifice and yoga if you give up bad feelings in your thinking and in your behavior. దురాశకు మనకు గురి కారాదు. Do not have greed. దురాశ మనకు దుఃఖంలో అందిస్తుంది. Greed will fetch you only ఉన్నదానితో misery. తృప్తిపడి Be contented with what you have. ఉన్నదానిలోనే ఒకదాన్ని కొంతవరకు మంచి కార్యంలో ప్రవేశపెట్టి Within what you have, do something good. త్యాగభావమును పెంచుకొని Develop sacrifice. దైవ విశ్వాసమును అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. Develop faith in the Lord. ఇది ఏ నిజమైన యొక్క యజ్ఞం. This is true yajna. ఇట్టి బోధనలు గావించే నిమిత్తమై ఆనాడు జనక చక్రవర్తి అనేక రకములైనటువంటి యోగములు యజ్ఞములు గావిస్తూ వచ్చాడు. King Janaka undertook different types of sacrifice in order to teach the people and the public ఆనాటి these యజ్ఞములకు great నేటి things. యజ్ఞములకు ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంటుండాలి. What a great difference is there between the sacrifices of those ఇవి days and the ఆడంబరముతో sacrifices of గావించేటువంటి యజ్ఞములు. the sacrifices of today are అవి full of ఆత్మానంద show. నిమిత్తమే చేసేటువంటి యజ్ఞములు. The sacrifices of those days are full of చేసేవారికి మాత్రమే కాదు, చూసేవారికి కూడాను ఇట్టి ఆత్మతత్వాన్ని వారికి అర్థమయ్యే రీతిగా బోధించటం జరిగేది. in those days, not merely for people who performed sacrifice, but for all those who saw ఆ this lesson చిత్తమును were conveyed. భగవంతుడికి అర్పితం గావించాలి. Offer your heart to the Lord. చిత్తమును శుద్ధి చేసుకోవాలి. Purify your heart.
కనుకనే ఈ చిత్తమును సరైన రీతిగా అందించమని ప్రార్థించేటువంటిదే నిజమైనటువంటి ప్రార్థన. Real prayer is asking to purify your heart and make you offer that heart to the Lord who has given you back. चित्त चोरा यशोदा के बा नवनीत चोर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बा नवनीत चोर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाल नवनीत चोर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाल नवनीत चोर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल